Most respected and revered teachers, Professor K.G. Radhakrishnan sir, Dr. Sajeev Samuel Rose sir, Professor Uman Varghese sir, my loving parents, wonderful relatives, my hearty friends and my beloved students. Good afternoon to one and all. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. In the spirit of ancient shloka, let us always remember to go down to Gurus with gratitude and respect, for they are the beacons of light in our journey of knowledge and wisdom. The ancient shloka beautifully encapsulates the reverence and respect accorded to teachers in Indian culture. The term Guru transcends the role of a mere instructor. It signifies a spiritual guide, mentor, and a source of wisdom. The term Guru is seen as the one who removes darkness, ignorance, and imparts knowledge. The above recited shloka envelops the essence of all the three luminaries, acknowledging the three teachers, my respected KGR sir, Sajeev sir, and Uman sir, the apotheosis from the divine and the ultimate source of knowledge. With this short introduction, I wish to share my thoughts regarding each of these teachers. In the forefront, a true guardian in my life, Professor K.G. Radhakrishnan sir. Usually known as the MGR of Kerala University and abbreviated as KGR, is an unique teacher. In my personal note, he is a guru with an ointment for me several times in my life. That healed the pain and darkness of agonizing chasm with his embellishing charm of ultimate reality, which is beyond perception and comprehension, particularly during my research days. KGR's classes, especially on romantic poetry, Shakespeare's Hamlet, or his Emerson, which I quote, his own Emerson. It is an exploration of profound emotions, vivid imagery, and tries to capture the essence of human connections. KGR was one who introduced existentialism, Kapila Maharshi, Albert Camus, and Harold Pinter, which would be more familiar for the literature students. KGR is an authority in Vedantic philosophy, Dvaita, Advaita, Vishishta Advaita philosophy, Buddhism and teachings of Aurobindo Maharshi are all his interests, and he is a well-versed person, which is quite unique among the English teachers in mathematics, which is quite uncommon among the students of literature. To conclude, KGR sir is a caring teacher whose goals and ambitions is in seeing his students succeed in life. He has been a torchbearer in my life in roughest terrains of my life. Next is a fatherly figure of mine, Dr. Sajeev Samuel Rose. He is an acclaimed academician with unparalleled research exposure across the globe. He is a popular teacher among the distance education students in the University of Kerala, and he was the first teacher whose class was recorded for future reference in Kariyattam campus. To illustrate more,
the session on glass menagerie by Tennessee Williams, which would be more familiar to one of his students who is present in this hall, Sri Vipin, who was the person who recorded his class. The play is a conflict between illusion and reality, and it is Sajeev Sir's teaching artistry that makes a glass menagerie a delicate glass of reality. Sajeev Sir, a disciple of Anand Ashramam situated at Kasaragod, is a spiritual person and an updated research academician. In my personal life, Sajeev Sir's role is undoubtedly to be recognized and registered forever. It is only because of his words, repeated warnings to repeated warnings to Dr. Demir teacher, which made me submit my PhD thesis. Last but most importantly, Professor Umman Verghese. I was introduced to Professor Umman Verghese by our common friend Sri Ahmad Safir, who hails from Nilame. Our first sight was when I was rushing for my evening prayers at the Statue Mosque, and he was waiting to participate in a function. Between the lines, I still remember, I just uttered certain words after receiving a visiting card from Professor Umman Sirs. After holding the card, I said, this might be of good use. But this was a boomerang. As we all know, One Life, written by Christian Bernard. Christian Bernard is a doctor. He was the first successful surgeon to conduct human-to-human heart transplantation surgery. And in his autobiography, he talks in length about the attitude of patients and doctors. In his book, one of his patients says, this is the last hope, the last chance to pump into life. This is the only motto of the patient as well as the doctor. Similarly, in my life, Professor Umman Verghese was my last breath. To the sinking soul. So the one name I wish to hold on to my heart forever is that of Professor Umman Verghese. I'm extremely sorry. And his wife. Mrs. Asha Thomas.
Now that I have shared my experience about these three veteran teachers, I would like to place on record some thoughts of this honor. I thank all the three teachers for this honor and giving me so much love and affection by handing over the wonderful momentum. 3 days back, I was honored in a prestigious hall at Muscat Hotel in front of His Excellency the Governor Sri Arif Muhammad Khan by Justice Nagaresh, who is presently a senior judge in the Supreme Court of India. But this memento makes me feel much more happy on being rewarded for the hard work that one does, perhaps even beyond words. And the felicitation is by my role model teachers. I am grateful to everyone who has always been a part of my journey, my family, to my friends, my teachers, to my students, to my colleagues, to my team members, and my sincere sisters. For their unsaving love, and my dearest brother, and I remember, though he is not my own brother, it was his divine hand which saved me from a great difficulty which would have been a charge on my head for the governmental career that I have. I believe that Sri Rafiq is a blessing to my entire career. A special word of love and gratitude to my parents, which I have no words. When I was asked by three teachers regarding this program, and I shared with my parents, usually my mother first. I asked them to avoid it. Then my mother asked to make an arrangement to help the orphan students. The amount of money that is being spent today. But my teachers insisted and reinstated that this function should happen. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായതുകൊണ്ടാണ് സുദീർഘമായ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയേണ്ടി വന്നത്. ഈ 3 അധ്യാപകർക്കും ഇത്തരമൊരു അവാർഡ് എനിക്ക് നൽകിയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലാഭവും കിട്ടാനില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം.
ഉമ്മൻ സാർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കേരളം വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. UAE രാജകുടുംബത്തിനകത്ത് രാജാവിനോടൊപ്പം താമസിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 4 മക്കളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വാത്സല്യപൂർവ്വം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയ ഒരു കേരളീയനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പിരിറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി മുൻ മന്ത്രിയും ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കഴക്കൂട്ടം MLA ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്ര സാർ ആയിരിക്കും. ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പോഷർ കേരളത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ നടന്ന നവകേരള സദസ്സിൽ വീഡിയോസ് കണ്ടറിയാം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചത് ശ്രീ ഉമ്മൻ സാറാണ്. അത്തരമൊരു വ്യക്തി ഞാൻ പലപ്പോഴും സാറിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് മടങ്ങി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്ന്. അതിനൊരു ഒറ്റ ഉത്തരം എനിക്ക് തന്നെ ഉള്ളത്, സാർ എനിക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സാറിന് തിരിച്ചു മടങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. UAE ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുള്ള ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരുന്നു. സാറിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്ത്യയിലോ ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് സാറിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അംബാസഡർ ഒപ്പിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറിന് ഒരു ചെക്കിംഗ് ഇല്ലാതെയാണ് സാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ രാജാവിന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് 4 പേരെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇപ്പോഴും കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇന്ത്യയുടെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ അംബാസഡർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ ലുലു, പിന്നെ ഉമ്മൻ സാറുമാണ്. അദ്ദേഹം തിരിച്ചെന്തിനു മടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും സാറിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സാറ് തിരിച്ചു മടങ്ങിയത് എന്നെ സഹായിക്കാനാണെന്നുള്ള ഉത്തരവാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴായി പറയാറുള്ളത്. KGR സാറാണ്. KGR സാറിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, സാറിന് അറിയാം. സജീവ് സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട്. രാത്രി 12 മണിക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ റിസർച്ച് എഴുതാനായിട്ട് അവസാനം മൈ ഫൈനൽ ഡേയ്സ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഫാദറോ മദറോ പോലും അല്ല എന്റെ അടുത്തിരുന്നത്, സജീവ് സാറാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം KGR സാറാണ്. I would like to thank Almighty Allah for making my existence fruitful.
This award is a symbol of blessings that I have received during my journey till now. My sincere gratitude to all those who are present here for their ongoing encouragement that have throughout enabled me to put in highest dedication for attainment of wonderful things in my life. ഈ പരിപാടിയിൽ ക്ഷണിച്ച ഓരോരുത്തരെയും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അതിനെ സ്ട്രീം ചെയ്തെടുത്തത്. ലമ്മാടെ കൂടെയുള്ള 11 പേരാണ്. എൻ്റെ ഫാദറിന്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് 5 പേരാണ്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവരെക്കാളുമെല്ലാം ഹൃദയബന്ധമുള്ള ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ എനിക്കുണ്ട്. എന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പാപ്പാടെ ഉമ്മ, അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരാളെ പോലും ഞാൻ പരിപാടിയിൽ ക്ഷണിക്കണമെന്ന് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞിട്ടും ക്ഷണിച്ചില്ല. 30 പേരിലേക്ക് സ്ട്രീം ഡൗൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ മൂത്ത ബ്രദർ ചിലപ്പോ ഈ വേദിയിൽ വന്നാൽ സാറിനെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ അവരെ പോലെ എനിക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവരെല്ലാവരും ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് പച്ചലൂരാണെങ്കിലും അവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഞാൻ അറിയുന്നത് എന്റെ ഫാദറിന്റെ നാടായിട്ടുള്ള കന്യാകുളങ്ങര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്, വെമ്പാൻ. അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരാളുടെ വിളിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. അതിനോട് ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ഹൃദയബന്ധമായി വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ്. And that is one of the reasons for marrying a girl who is my better half now. സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ 1000 മടങ്ങ് വിലയുള്ളതാണ് എന്ന് 1000 വട്ടം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജഹാംഗീറിനേക്കാൾ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതിനുള്ളത്. കാരണം ഈ സ്ത്രീ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരിപ്പോഴും റോൾ മോഡലാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു പോയി.
ഞാൻ എൻ്റെ 10 വിദ്യാർത്ഥികളെ സെലക്ട് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും പോകില്ല. ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഞാൻ അക്ഷര വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നെ 3 ടീച്ചേഴ്സിലെ KGR സാറും ഉമ്മൻ സാറും സജീവ് സാറും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞത്, അമ്പത് വർഷം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോലും ഒരാളും ഇത്തരത്തിലൊരു വിദ്യാർത്ഥി ഇല്ലാത്തതാണ്. തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ കാണുന്നു. ഞാൻ കാരണം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചത്. രണ്ടാമത് എനിക്ക് തീർച്ചയായും പറയേണ്ടത് അല്ലമീനെ കുറിച്ചാണ്. KGR സാറിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയാണ്. തോട്ടുമുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, ഇത് കേരളം എന്നല്ല, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നമുക്കൊരാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഡൽഹിയിൽ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ രീതിയിൽ ഉയരാൻ ലമീന് സാധിച്ചു. അതെന്റെ ഒരു സൗഭാഗ്യമായി ഞാൻ കാണുകയാണ്. മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥി അൻസർ എന്ന് പറയുന്ന, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ന്യൂ ഇയർ പ്രോഗ്രാമിന് ആസ്വദിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡായി ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തി കരാട്ടെ കുംഫു എന്ന് പറയുന്ന മാർഷൽ ആർട്സിൽ 7th ഗ്രേഡ് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ്, അടുത്തതിനി റെഡ് ബെൽറ്റ് ആണ്. റെഡ് ബെൽറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു വ്യക്തിയായി അൻസർ മാറും. ഈ തിരക്കിനിടയിൽ അൻസർ വരാൻ കാണിച്ച മനസ്സിനെ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു വലിയ നേട്ടമായി ഞാൻ കാണുകയാണ്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എന്നെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ 3 മാമന്മാർ, അതിലേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്താൽ എന്റെ സ്വന്തം മാമന്മാർ പോലും ഇങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. വരുവാനേത് മാത്രം വിളിക്കുന്ന എന്റെ പള്ളിയിലെ പ്രസിഡന്റ്, എന്റെ മക്കളുടെ അനിയൻ, പിന്നെ പറയണ്ട എന്റെ 3 സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് നിർവാഹമില്ല. ഞാൻ അവരെ സ്വന്തം അനിയനല്ലെങ്കിലും ഇതിലേറെ
ബന്ധമുള്ള അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ്സ് എന്നെ സഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ വലിയ സംഭവമാണ്. അതിനൊരു പ്രത്യേക നന്ദി പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. സജീവ് സാറ് സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞ എന്റെ വൈഫിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിൽ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷമമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. പിന്നെ പകുതിയെങ്കിലും എന്റെ ഈ രീതിക്ക് സഹായമായിട്ടുള്ള എന്റെ വൈഫ്, എന്നേക്കാൾ മറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിലവിലുള്ള എന്റെ മകൻ, എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർക്കുക. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഞാനൊരു പേര് അവസാനം മാറ്റിവെച്ചു. ഇന്നെനിക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്റെ ഒരു സമുദായത്തിലെ അംഗമല്ല, എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമല്ല, അത് എന്നെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ എന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ആത്മബന്ധം അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിലനിർത്തുന്ന സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ അണ്ണനാണ്. ഞാന് എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. അത്ര ഒരാഗ്രഹം എനിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വൈസ് ചാൻസലർ ആയാൽ ജഹാംഗീർ പ്രസിഡന്റ് ആവണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ഞാൻ പോലും വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു എന്റെ അധ്യാപകർക്ക് മുമ്പേ അവിടെ എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ ഉംറയ്ക്ക് ഹറമിൽ പോകുന്നപ്പോ എന്റെ സമുദായ അംഗങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആ പള്ളിയിൽ മുസാഫ് കൊണ്ടുവയ്ക്കണം. ഐഡിയോളജിക്കലി മതപരമായി ഒക്കെ ഒരുപോലെ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനോട് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ കോളേജിൽ ജോലി ലഭ്യതയ്ക്ക് പോലും വളരെയധികം സഹായിച്ച വ്യക്തിയാണ്. വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, എങ്കിലും എന്നവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. പലരെ ഞാൻ വിട്ടുപോയി, ഞാൻ പറയാത്തത് പറഞ്ഞ കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്.
ഒരു ലേഡി ഏത് രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവരുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നത്. ഞാനുമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുള്ള ആളാണ്. ആ ഒരു മകളെ വളർത്താൻ അവർ പെടുന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തിട്ടുള്ള അവരുടെ പേര് സീന എന്നാണ്. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇതിനെ ഞാൻ വിളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷെ അവസാനം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് ഒരു 3 പേരെയും കൂടെ വിളിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ്. എന്റെ കല്യാണം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പുള്ളിയുടെ പേര് അൻവർ എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെയും ആ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. കാരണം he was the person who was behind and still along with me in my marital life. As a matter of fact, this award and this day is the most memorable moment in my life. The prize is a testament not only to my achievement but an embodiment of teacher-student heavenly relationship. I hope this award will inspire my students to pursue their passions and never to give up their dreams, no matter what obstacles they may face along the way. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് PG പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന KGR സാറിനെയും അതേപോലെ സജീവ് സാറിന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ഇന്ന് ലോകമറിയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടന്റ് റൈറ്ററായി വിപിൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ വിദ്യാർത്ഥി മാറി. വിപിനൊന്ന് എണീക്കും, എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വൻകിട വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളുണ്ട്. നമ്മുടെ അദാനി പോർട്ടിന് വേണ്ടി കോണ്ടന്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വിപിനാണ്. ആ രീതിയിൽ വിപിന് മാറാൻ സാധിച്ചത്, അതിലൊരു ചെറിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത്. I end by requesting all to include me, my parents, my family in your prayers for a better future. In conclusion, I once again thank all my 3 gurus, KGR sir, Sajeev sir and Uman sir, for organizing this function, and sincerely pray Almighty for their good health and better life. Thank you teachers, thank you one and all.